Hello friend, good morning. Today we are going to discuss about resonance effect. Resonance effect, last time we have already discussed about localized and delocalized chemical bonding. So localized chemical bonding there is no shifting of bond from one carbon to another carbon just like as ethane, methane and butane. But similarly there is another example which contain pi bond. So this pi bond can be shift here and this pi bond can be shift here. It is called as delocalized chemical bonding. Delocalized chemical bonding. So similarly, delocalized chemical bonding we have to discuss about resonance or conjugation. So this type of transfer of pi bond from one carbon to another carbon or transfer of shifting of pi bond from one carbon to another carbon, it is called as conjugation or conjugative effect. So what is meant by conjugation or conjugated molecule? The molecule which contain alternate double and single bond. This is double bond, single bond, double bond. This type of molecules show conjugation. And due to conjugation, there is a transfer of pi electron take place from one carbon to another carbon, and that transfer of pi electron from one carbon to another carbon, it is called as resonance effect. So what is the need of resonance effect? So we are going to discuss about resonance effect or resonating structures. So what is meant by resonance? So resonance means all the properties of the molecule cannot be explained by single structure. All the properties of the molecule cannot be explained by single structure. So we have to draw more than one structure. So that structure, that more than one structure, that is, this is two structure of benzene, one structure of benzene, and this is the another structure of benzene. Both structures are called canonical form or canonical structures of benzene or resonating structures of benzene. So what is the need of that resonating structure of benzene? Because single structure of that benzene cannot be explained or cannot be say all the properties of the molecule. What is how will you discuss? Suppose this is benzene ring, and in benzene ring there is a alternate double single double and single bond. So what is the bond length of double bond? C double bond C, that is the 134 picometer. And what is the bond length of carbon carbon single bond? This carbon carbon single bond 154 picometer. Okay, means in benzene there are actually two types of bonding. One is double bond and one is single bond. For single bond there is a bond length is 154 picometer, and for double bond there is a bond length is 134 picometer. But experimental study reveals that all the all the bond length in carbon carbon bond length in benzene ring were found to be 139 picometer. Means on the basis of this theoretical calculation, this structure cannot be explained the all the properties, because one bond should be 154 picometer length and another bond should be 135 picometer length, but it was found at 139 picometer. Means this structure is fails to explain the properties of the benzene ring. So we have to draw more than one structure. Means this double bond can be shift here, and this double bond can be shift here, and this double bond can be shift here. After shifting of this double bond, we will get another structure. This double bond converted into single bond. Okay, and double bond converted into single bond converted into double bond. This type of conversion of double bond into single bond, it is called as resonance. And due to resonance, there is another structure possible. First structure is this, and second structure is this, because this pi bond go here, this pi bond go here, and this pi bond go here. बघा, हा पाय बॉन्ड इथे आला, इथे आला, इथे आला, म्हणजे हा पाय बॉन्ड एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर केला. तर हे सुद्धा स्ट्रक्चर तुम्हाला काय होईल, एका ठिकाणी डबल बॉन्ड आला, दुसऱ्या ठिकाणी काय आला, सिंगल बॉन्ड. म्हणजे हे स्ट्रक्चर सुद्धा सगळ्याच्या सगळ्या बेंझिनच्या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करू शकलं नाही. म्हणून ह्या दोन्ही स्ट्रक्चर काय काढले आपण, इमॅजिनरी स्ट्रक्चर्स काढले. आणि इमॅजिनरी स्ट्रक्चरला काय म्हणतात, कॅनोनिकल स्ट्रक्चर्स किंवा रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. पण हे सगळेचे सगळे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ करावे लागले, कारण की सगळे एका स्ट्रक्चर मध्ये आपण सगळ्या प्रॉपर्टीज बेंझिनच्या किंवा कोणत्याही कॉन्जुगेटेड सिस्टीमच्या काय करू शकलो नाही, एक्सप्लेन करू शकलो नाही. आणि हे सगळेचे सगळे स्ट्रक्चर जे आहे हे इमॅजिनरी आहे.
ही थेरॉटिकल आहे, इमॅजिनरी आहे, हे आपण कॅल्क्युलेट करून एक्सप्लेन करू शकत नाही. परंतु या सगळ्या स्ट्रक्चरचं एक समराइज स्ट्रक्चर काढलं किंवा कंबाईन स्ट्रक्चर काढलं आणि त्या कंबाईन स्ट्रक्चरला काय केलं, हे जे पाय बॉन्ड आहे, हे पाय बॉन्ड काय होत आहे, एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर होत आहे. म्हणजे ट्रान्सफर होत आहे म्हणजे काय, तो पाय बॉन्ड इथं पण आहे, तो पाय बॉन्ड इथे पण आहे, तो पाय बॉन्ड इथे पण आहे, तो पाय बॉन्ड इथे पण आहे. म्हणजे प्रत्येक कार्बनवर ते पाय इलेक्ट्रॉन काय आहे, फिरत आहे. आणि ह्या प्रत्येक कार्बनवर हे जे पाय इलेक्ट्रॉन फिरत आहे याला म्हणतात पाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड किंवा डिलोकलाइज पाय इलेक्ट्रॉन. आणि ह्या डिलोकलाइज पाय इलेक्ट्रॉन चं जे स्ट्रक्चर काढलं म्हणजे बेंझिनला काय काढलं आपण असं काढलं. आणि ह्या स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं, रेझोनन्स हायब्रिड. काय म्हणायचं, रेझोनन्स हायब्रिड. म्हणजे सगळ्या रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरचं एक सिंगल रिअल स्ट्रक्चर काढण्याचा प्रयत्न केला. आणि या रिअल स्ट्रक्चरला काय म्हणायचं, दिस इज द रिअल स्ट्रक्चर अँड दिस इज द इट इज कॉल्ड ॲज रेझोनन्स हायब्रिड. जनरली रेझोनन्स हायब्रिड हे इमॅजिनरी नसते. आणि रेझोनन्स हायब्रिड काय सांगते आपल्याला, की सगळ्याच्या सगळ्या बेंझिन रिंगचे जे काही बेंझिन रिंग मधल्या कार्बन कार्बनची जे बॉन्ड लेंथ आहे हे 139 पिकोमीटर आहे. म्हणजे 139 पिकोमीटर सगळ्या कार्बन कार्बनचे हे आपल्याला कोण सांगितलं होतं, एक्सपेरिमेंटनी प्रूव्ह केलं होतं. म्हणजेच रेझोनन्स हायब्रिड इज द बेस्ट स्ट्रक्चर टू explain all the properties of benzene ring. Okay, so there are two type of structures. First is canonical form or canonical structures or resonating structures. All canonical structures and resonating structures are imaginary structures. And finalized one summarized structure, it is called as resonance hybrid. And resonance hybrid is generally stable, okay, than canonical form or resonating structures. Okay, so what is meant by resonance? Resonance is nothing but transfer of pi electron from one carbon to another carbon. It is called as resonance. And all the properties of the molecule cannot be explained by single structure. So we have to draw more than one structure. It is called as resonating structures or canonical form. Canonical form. And all these canonical form should be shown by double headed arrow. रेझोनन्स कसं दाखवायचं, डबल हेडेड, टू हेडेड म्हणतात किंवा डबल हेडेड एरो म्हणतात. आणि ह्या डबल हेडेड एरोने काय दाखवायचे, हे दोन्ही कॅनोनिकल फॉर्म दाखवायचे. आणि ह्या कॅनोनिकल फॉर्म पासून एक सिंगल स्ट्रक्चर जे बनवलं याला काय म्हटलं होतं आपण, रेझोनन्स हायब्रिड. याला काय म्हटलं, रेझोनन्स हायब्रिड. रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आणि कॅनोनिकल फॉर्म काय होते, हे इमॅजिनरी होते, अनरियल होते. हे काय होते, इमॅजिनरी होते, अनरियल होते. परंतु रेझोनन्स हायब्रिड कसं आहे, रियल स्ट्रक्चर आहे. आणि रियल स्ट्रक्चर सगळ्याच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज काय करते, एकच हायब्रिड जे आहे त्याला रेझोनन्स हायब्रिड म्हणतो किंवा रियल स्ट्रक्चर म्हणतो. त्या रेझोनन्स हायब्रिड मध्ये सगळ्याच्या सगळ्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करण्याचं काय असते, करू शकते. ओके, तर आपण नंतर बघू व्हॉट इज द कंडिशन टू शो रेझोनन्स. तर रेझोनन्स कोणते मॉलिक्यूल दाखवतात, तर एक पहिलं स्ट्रक्चर काढू, डबल बॉन्ड असायला पाहिजे. मॉलिक्यूल मध्ये कमीत कमी काय पाहिजे, should contain minimum 1 pi bond. मॉलिक्यूल मध्ये कमीत कमी एक पाय बॉन्ड पाहिजे. पण एक पाय बॉन्ड आहे म्हणजेच मॉलिक्यूल रेझोनन्स मध्ये आहे किंवा कॉन्जुगेशन दाखवते असं नाही. तर पाय बॉन्ड शुड बी अटॅच विथ अनदर पाय बॉन्ड. दिस मॉलिक्यूल कॅन शो. हे बघा, हा पाय बॉन्ड आहेच. हा पाय बॉन्ड डायरेक्ट अटॅच कोणाला असलाय, अल्टरनेट ठिकाणी बघा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. म्हणजे अल्टरनेट डबल अँड पाय बॉन्ड, डबल अँड सिंगल बॉन्ड पाहिजे. अल्टरनेट डबल अँड सिंगल बॉन्ड पाहिजे. दुसरी कंडिशन आहे, डबल बॉन्ड शुड बी अटॅच विथ, म्हणजे डबल बॉन्ड तर पाहिजेच, शुड बी अटॅच विथ आयदर शुड बी अटॅच विथ lone pair containing molecule or atom. Means this double bond should be attached with lone pair containing molecule or atom. Third, this double bond should be attached with negative charge containing atom. बघा, हा डबल बॉन्ड कोणाला अटॅच पाहिजे, निगेटिव्ह चार्ज असला पाहिजे ॲटमवर. हाच डबल बॉन्ड कोणाला अटॅच असला पाहिजे, लोन पेअर असलेल्या ॲटमला असला पाहिजे. डबल बॉन्ड should be attached with positively charged carbon. बघा, हा डबल बॉन्ड आहे, या डबल बॉन्डला अटॅच कोण आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस पाहिजे. पाचवा आहे, डबल बॉन्ड should be attached with फ्री रॅडिकल.
फ्री रॅडिकलला सुद्धा अटॅच पाहिजे. ह्या 5 कंडिशन जर असेल तर त्या सिस्टीम मध्ये रेझोनन्स पॉसिबल आहे. पहिली कंडिशन आहे मॉलिक्यूल शुड कंटेन pi bond and this pi bonded carbon should be attached with another pi bond. म्हणजे molecule should contain alternate double and single bond. Second, molecule should contain pi bond and which should be attached with lone pair containing molecule. Third, molecule should contain pi bond and should be attached with negatively charged species. Molecule should contain pi bond plus positively charged species, and double bond or pi bond should be attached with free radical. This is the all over the condition of to show the resonance. So the molecule which contains pi electron and which is attached with lone pair containing species, negatively charged species, positively charged species, free radical species or double bonded atom, it should be show resonance. So that is the basic condition to show resonance. समजलं? तर रेझोनन्स कसं होते ते बघून घेऊ. CH2 डबल बॉन्ड CH आणि OH काय होईल? हा जे लोन पेअर आहे हे इथे येईल आणि हे जे पाय बॉन्ड आहे हे इकडे येईल. म्हणजे इथं काय केले, ही लोन पेअरनी काय केलं, इथे डबल बॉन्ड तयार केला आणि डबल बॉन्ड ची जागा या हा जो डबल बॉन्ड आहे या कार्बनवर केला. म्हणजे तुम्हाला नवीन स्ट्रक्चर मिळेल. कसं रेझोनंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कराल तुम्ही, CH2 CH आणि OH. ती ही लोन पेअर जशीची तशी, ही लोन पेअर गेली, लोन पेअर कुठे गेली, इथं आली बघा. हे दोन इलेक्ट्रॉन कुठे आले, इथं आले, इथं आले, पण ऑक्सिजनचे तर इलेक्ट्रॉन गेले म्हणून पॉझिटिव्ह चार्ज. इथला जो पाय बॉन्ड होता हा कार्बनवर ओपन झाला. म्हणजेच काय, हे दोन इलेक्ट्रॉन जे होते, पाय बॉन्ड म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉन, हे दोन इलेक्ट्रॉन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज या कार्बनवर येऊन ओपन झाला. तर हे त्याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. तुम्ही सुद्धा ड्रॉ करू शकता याचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कशी येईल. कसं होईल, ही लोन पेअर इथं आली आणि ही लोन पेअर पाय बॉन्ड इथे ओपन झाला. कसं दाखवतो आपण रेझोनन्स, डबल हेडेड एरोनी. तर बघा CH2 वर काय होईल, CH आणि इथं काय NH2. NH2 चे इलेक्ट्रॉन गेले म्हणून N पॉझिटिव्ह. ते इलेक्ट्रॉन कुठे आले, इथे, म्हणजे इथे एक एक्स्ट्रा पाय बॉन्ड तयार झाला. हिचा पाय बॉन्ड तुटला, इथं ओपन झाला, म्हणजे इथे निगेटिव्ह चार्ज. हे त्याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. तसंच याचे पण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्ही काढू शकता. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे काही इलेक्ट्रॉन नाही म्हणून हे दोन्हीचे दोन्ही इलेक्ट्रॉन इकडे गेले बघा. हे दोन इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय, पाय बॉन्ड इथे आला, शिफ्ट झाला. CH2 CH CH2 कुठे आला पाय बॉन्ड, हे हा पाय बॉन्ड आता इथे आला, इथे काढायचा. कुठून गेला, CH2 पासून गेला. जिथून इलेक्ट्रॉन गेले त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आणि ज्याच्यावर इलेक्ट्रॉन आले त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज. सेम CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 आणि इथे काय फ्री रॅडिकल. हा सुद्धा रेझोनन्स दाखवतो बघा. हे दोन पैकी एक इलेक्ट्रॉन इकडे गेला आणि एक इलेक्ट्रॉन इकडे आला. एक जर सिंगल इलेक्ट्रॉन जर हे जे दाखवतो आपण, हा एरो म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज दाखवतो, दोन इलेक्ट्रॉन ची डायरेक्शन दाखवतो. पण तुम्हाला एकच इलेक्ट्रॉन दाखवायचा असेल तर असं दाखवतात. म्हणजे फ्री रॅडिकल कसा जातो, फ्री रॅडिकल म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन असा जातो, तर एरो असा दाखवायचा. जर निगेटिव्ह चार्ज जर दाखवायचा असेल तर एरो असा दाखवायचा. तर इथे बघा मी काय केलं, सिंपल काढून दाखवतो. डबल बॉन्ड आहे, त्यातला जो पाय बॉन्ड आहे तो वीक असतो आणि एक बॉन्ड म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन, दोन. म्हणजे हे दोन इलेक्ट्रॉन पैकी एक इलेक्ट्रॉन कुठे आला, इथे आला. हा इलेक्ट्रॉन कुठे आला, इथे आला. कसं दाखवा, हा एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तयार झाला म्हणजे CH आणि CH2 एक बॉन्ड तयार झाला एक्स्ट्रा, डबल बॉन्ड जिथं होता CH2. ह्या CH2 च्या एक इलेक्ट्रॉन जसाचा तसा डोक्यावर राहिला म्हणजे फ्री रॅडिकल. याला रेझोनन्स म्हणतात. तर ह्या पद्धतीचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हाला काढायला येऊ शकतात आणि असंच काढून दाखवायचं. तर व्हॉट इज मीन बाय रेझोनन्स इफेक्ट. सो रेझोनन्स मीन्स there is a transfer of pi electron, there is a transfer of pi electron from one carbon to another carbon atom or one atom to another atom. It is called as resonance. Okay, so what is the resonating structure in benzene ring. तर रेझोनन्स इफेक्टला बऱ्याच ठिकाणी मेझोमेरिक इफेक्ट सुद्धा म्हणतात. सो व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन रेझोनन्स इफेक्ट अँड मेझोमेरिक इफेक्ट. सो व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स. तर आता बघा CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2. तुम्ही सगळ्यात आधी काय बघा,
मॉलिक्यूल मध्ये एक तरी डबल बॉन्ड असायला पाहिजे, आहे डबल बॉन्ड आहे. त्याच्यानंतर दुसरा डबल बॉन्ड डायरेक्ट अटॅच असला पाहिजे. अटॅच असल्यानंतर काय होते, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड म्हणजे काय आहे, अल्टरनेट आहे. आणि अल्टरनेट डबल आणि सिंगल बॉन्ड असेल तर तिथे काय आहे, शिफ्टिंग ऑफ पाय बॉन्ड होऊ शकतात. तर या टाइपचं स्ट्रक्चर आपण काढू. CH2 हा पाय बॉन्ड इकडे गेला, इथे एकच बॉन्ड राहिला, इथे डबल बॉन्ड आला, CH2 मायनस. जिथे इलेक्ट्रॉन आले तो निगेटिव्ह चार्ज, जिथून इलेक्ट्रॉन गेले तो पॉझिटिव्ह चार्ज. इथं काय झालं, रेझोनन्स झालं. तर रेझोनन्स मध्ये काय होते, ट्रान्सफर ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन ॲटम. जर एखादा पाय बॉन्ड कशाला अटॅच आहे, कार्बनच्या डबल बॉन्डला अटॅच आहे, तर तिथं रेझोनन्स झाला. ओके, तर याला रेझोनन्स म्हणतात. तर रेझोनन्स आणि मेसोमेरिक इफेक्ट मध्ये फरक काय ते सांगतो. CH2 डबल बॉन्ड CH आणि OH आहे, इथं लोन पेअर आहे. तर ही लोन पेअर काय करते, ह्या ऑक्सिजन OH जो आहे तो लोन पेअर डोनेट करतो आणि हे जे पाय इलेक्ट्रॉन आहे कार्बनवर ओपन होतात. तर इथे सुद्धा रेझोनन्स इफेक्ट झाला बघा. CH2 मायनस CH आणि इथं OH, इथून इलेक्ट्रॉन गेले. आता इथे काय झालं, OH ने काय केलं, इलेक्ट्रॉन डोनेट केले, म्हणून OH काय आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. आणि कोणत्या इफेक्टने इलेक्ट्रॉन डोनेट केले, कारण की OH ने इलेक्ट्रॉन दिले, इलेक्ट्रॉन दिले तर पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट. याला पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट सुद्धा म्हणतात किंवा मेसोमेरिक इफेक्ट सुद्धा म्हणतात, पण याला ऍक्च्युअली मेसोमेरिकच इफेक्ट म्हणतात. जर डबल बॉन्डला जर नॉन कार्बन स्पेसिस असेल, नॉन कार्बन म्हणजे ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस असे असेल, तर ते जेव्हा इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात किंवा विड्रॉ करतात तर ते मेसोमेरिक इफेक्टने करतात. जर इथं कार्बन असतात, जसा इथं हा जो कार्बन आहे, जर कार्बन असला तर इथं प्युअरली रेझोनन्स झालेला आहे, म्हणजे इथं कोणताही इफेक्ट झाला तर रेझोनन्स इफेक्ट झाला जर कार्बनच असेल तर. पण कार्बन सोडून अदर दॅन कार्बन असलेली स्पेसिस, म्हणजे कार्बन नसलेली, कार्बन सोडून बाकी कोणी पण असेल आणि ते इलेक्ट्रॉन डोनेट करून रेझोनन्स मध्ये पार्टिसिपेट होत असेल तर तो काय दाखवतो, मेसोमेरिक इफेक्ट. जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो तो पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट दाखवतो. बघा, नायट्रोजन काय करतो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो. इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यानंतर या बेन्झीनवर काय येईल, निगेटिव्ह चार्ज. तर जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो, म्हणजे NH2 काय झाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. पण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोणत्या इफेक्टने डोनेट करतात, पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्टने, प्लस M इफेक्ट किंवा पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट म्हटलं तरी चालेल, पण ऍक्च्युअली हे मेसोमेरिक इफेक्टच आहे, कारण की इथं कार्बन नाही. अदर दॅन कार्बन असलेली स्पेसिस जेव्हा रेझोनन्स मध्ये पार्टिसिपेट करते तेव्हा मेसोमेरिक इफेक्ट म्हणतात. सिमिलरली एखादा ग्रुप काय आता, कार्बन, ओके, कार्बनला जो ऑक्सिजन आहे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह काय करतो, हा बॉन्ड इकडे ओढून घेतो, याने इकडे बॉन्ड ओढला की हा पाय बॉन्ड इकडे येऊन जातो, म्हणजे CHO काय झाला तर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप झाला. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोणता इफेक्ट दाखवतो, तो पॉझिटिव्ह प्लस M. तर हा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काय दाखवेल, मायनस M इफेक्ट. तर पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट आणि निगेटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट कशावर डिपेंड आहे, तर एखादा ग्रुप जर डबल बॉन्डला अटॅच असेल आणि त्या डबल बॉन्डला किंवा बेंझीन रिंगला जर अटॅच असल्यानंतर तो जर इलेक्ट्रॉन डोनेट करत असेल तर तो पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट असतो. तुम्ही म्हणाल की रेझोनन्स इफेक्ट वरून मेसोमेरिक इफेक्ट वर कसे आले, तर मेसोमेरिक इफेक्ट आणि रेझोनन्स इफेक्ट नियर अबाउट सेमच आहे. जर कार्बनच असलेली स्पेसिस असेल तर तो रेझोनन्स म्हणायचा, आणि कार्बन सोडलेले स्पेसिस जर अटॅच असेल जसं OH आहे, NH2 आहे, तर हे काय दाखवते, मेसोमेरिक इफेक्ट दाखवते. ओके, तर आता काय केलं, इथे नायट्रोजन आहे, याला काय केलं, इथं रेझोनन्स इफेक्ट सुद्धा म्हणू शकतो कारण की हा कार्बन आहे. ओके, पण इथं नायट्रोजन आहे म्हणून इथं मी मेसोमेरिक इफेक्ट म्हटलं, प्लस M मायनस M. प्लस M म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेट करणारा ग्रुप दाखवतो आणि मायनस M म्हणजे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दाखवतो. हे तुम्हाला अकरावीत झालेलं आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. एखादा जवळ जर इलेक्ट्रॉन आहे तर तो समोरच्याला इलेक्ट्रॉन देईल. तर इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे कसं ओळखायचं, जर त्याच्याजवळ लोन पेअर असेल, लोन पेअर असलेले लक्षात ठेवायचं, फोन म्हणजे काय, FON. क्लोरीनवर 3 लोन पेअर असतात, म्हणजे हॅलोजन सगळे. ऑक्सिजनवर 2 लोन पेअर असतात आणि नायट्रोजनवर 1 लोन पेअर असते. हे फोन लक्षात ठेवा. आणि हे असे जर ग्रुप जर अटॅच असले डबल बॉन्डला तर ते रेझोनन्स नक्की दाखवतात.
रेझोनन्सच्या कंडिशनच दाखवल्या की एखादी लोन पेअर असलेला ग्रुप, एखादा पॉझिटिव्ह चार्ज असलेला ग्रुप, एखादा निगेटिव्ह चार्ज असलेला ग्रुप किंवा पिरियडिकल असलेला ग्रुप जर डबल बॉन्डला डायरेक्टली अटॅच असेल किंवा रिंगला डायरेक्टली अटॅच असेल तर तो रेझोनन्स इफेक्ट दाखवतो. ओके, तर हे होतं रेझोनन्स इफेक्ट किंवा मेसोमेरिक इफेक्ट. तर आता काही एक्झाम्पल घेऊ. तुम्हाला सांगायचं आहे की मेसोमेरिक इफेक्ट कोणता मेसोमेरिक इफेक्ट दाखवेल, पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह. तर तुम्हाला बघायचं आहे की तिथे लोन पेअर आहे की असा काही ग्रुप आहे ज्याला डायरेक्ट डबल बॉन्ड अटॅच असून मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम अटॅच आहे. तर नायट्रोजन हा रिंगला अटॅच आहे. तर नायट्रोजन काय करते, नायट्रोजनवर लोन पेअर दिसते, एक नायट्रोजनवर लोन पेअर आहे OCH3, इथे दोन लोन पेअर आहे. ओके, इथे पण नायट्रोजन आहे बघा, हे कोऑर्डिनेट बॉन्ड म्हणतात, हा नायट्रोजन आहे. आता कोणता असा पहिला ग्रुप, पहिल्या ठिकाणी बेंझिन रिंग आहे, त्याला NH2 अटॅच आहे. NH2 अटॅच असल्यावर नायट्रोजनवर काय आहे, लोन पेअर आहे. तर लोन पेअर आहे तो इलेक्ट्रॉन देईल, कारण की ज्याच्याजवळ इलेक्ट्रॉन आहे तो देईल, ज्याच्याजवळ इलेक्ट्रॉन आहे तो देईल. लोन पेअर म्हणजे इलेक्ट्रॉन आहे, म्हणून कोणाला दिले, त्यानं नायट्रोजननी इलेक्ट्रॉन डोनेट केले, म्हणजे पार्टिसिपेट केले हे इलेक्ट्रॉन रेझोनन्स मध्ये, आणि हा डबल बॉन्ड काय झाला, इकडे शिफ्ट झाला, म्हणजे काय झालं, रेझोनन्स झाला. तर रेझोनन्स होत असताना NH2 न काय केलं, इलेक्ट्रॉन डोनेट केले. तर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काय दाखवतो, पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट. कार्बन आहे का तो, नाही, अदर दॅन कार्बन असला तर मेसोमेरिक इफेक्ट. इथं जर कार्बन असता तर आपण काय म्हटलं असतं, रेझोनन्स इफेक्ट प्लस R म्हटलं असतं, पण हा प्लस M आहे. ऑक्सिजन वर दोन दोन लोन पेअर आहे, लोन पेअर आहे तर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल, म्हणून इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. पुन्हा काय झालं, इथं पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट. इथं नायट्रोजन आहे, जर एखादा ऍटम, इथं नायट्रोजनला ऑलरेडी 4 बॉन्ड आहे, 1 2 3 4, NO2 ग्रुप म्हणतात त्याला. तर NO2 ग्रुप मध्ये काय आहे, नायट्रोजनला जो अटॅच आहे तो ऑक्सिजन आहे. ऑक्सिजन काय आहे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम. जर एखादा जो ऍटम रिंगला डायरेक्टली अटॅच आहे किंवा डबल बॉन्डच्या कार्बनला डायरेक्टली अटॅच आहे, आणि त्या डायरेक्टली अटॅच असलेल्या ऍटमला मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम जर डबल बॉन्डने अटॅच असेल, ओके, the atom which is directly attached with ring and this atom also attached with more electronegative atom by double bond, it should be withdraw electron. म्हणजे नायट्रोजन काय करेल, आता हा पाय बॉन्ड इकडे ओढल आणि हा ऑक्सिजन इकडे इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढेल. म्हणजे नायट्रोजन काय करतोय, बेंझिन कडून इलेक्ट्रॉन घेतोय, म्हणून जो इलेक्ट्रॉन घेतो त्याला काय म्हणतात, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप. बेंझिन मधले इलेक्ट्रॉन काय करतोय, NO2 ग्रुप विथड्रॉ करतोय, आणि जेव्हा विथड्रॉविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो विथड्रॉ करतात इलेक्ट्रॉन, ते कोणत्या इफेक्टनी, -I इफेक्टनी. तर इथं काय झालंय, हा इंडक्टिव्ह इफेक्ट असाच आहे, परंतु हा पाय बॉन्डच्या थ्रू ऑपरेट होतो, तो सिग्मा बॉन्डच्या थ्रू ऑपरेट होतो. इथं बघा, हा पाय बॉन्ड आहे, पुन्हा इथं कार्बन आहे, कार्बन डायरेक्टली अटॅच असलेला ऍटम डबल बॉन्डनी त्याच्यापेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असलेल्या ऍटमला अटॅच आहे. बघा, हा कार्बन डबल बॉन्ड O ला अटॅच आहे, म्हणजे काय, डबल बॉन्डनी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटमला अटॅच आहे, तर तो विड्रॉस करेल, म्हणून COOH म्हणजे काय, कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप. इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप. आणि कोणत्या ऍटम, कोणत्या ग्रुप, कोणत्या इफेक्टनी काय करेल, विड्रॉ करेल, -M. पण -M म्हटल्यापेक्षा इथे कार्बन आहे डायरेक्टली अटॅच, म्हणून हा -R म्हटलं तरी चालेल. ओके, -M म्हटलं तरी चालेल, -I म्हटलं तरी चालेल. तर पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट अँड निगेटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट, पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट अँड निगेटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट. तर पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट कोण दाखवेल, तर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन बाय पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट. All electron withdrawing group withdraw electron through pi bond by -M effect. -M म्हणजे निगेटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉझिटिव्ह, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप निगेटिव्ह, असं लक्षात ठेवा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देतो म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह, आणि जो इलेक्ट्रॉन घेतो तो निगेटिव्ह, असं करायचं. देणारा, दाताला काय म्हणणार, चांगलाच असतो तो देणारा, आणि खिचून घेणारा काय असतो,
लुटारू असतो ना, लुटारू कसा असतो, निगेटिव्ह असतो, तर आपण त्याला निगेटिव्ह म्हणू. तर प्लस एम अँड मायनस एम, तर याला आपण काय म्हणतो, रेझोनन्स इफेक्ट किंवा मेसोमेरिक इफेक्ट. तर काही प्रॉब्लेम आपण इथे घेऊ, तुम्ही सॉल्व्ह करायचे, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर काढायचे, प्रॅक्टिस करायची. बेंझिनला जर OH असेल, इथं रेझोनन्स आहे. का रेझोनन्स आहे, तर हा कार्बन या कार्बनला काय आहे, डबल बॉन्ड अटॅच आहे. डबल बॉन्ड अटॅच असलेला ऑक्सिजनवर किती लोन पेअर असतात, 2. हे लक्षातच ठेवा. हॅलोजन, ओके, हॅलोजनवर 3 लोन पेअर असं लक्षात ठेवायचं. ऑक्सिजनवर 2 लोन पेअर आणि नायट्रोजनवर 1 लोन पेअर. हॅलोजन अटॅच असला तरी लोन पेअर आहे, ऑक्सिजन अटॅच असला तरी लोन पेअर आहे, नायट्रोजन अटॅच असला तरी लोन पेअर आहे. तर ऑक्सिजनवर 2 लोन पेअर आहे, म्हणून हा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तर पुढचे जे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आहे तुम्ही काढायचे. त्याच्यानंतर त्याचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर काढायचे. ओके, याचे पण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर काढायचे. तुम्हाला माहिती आहे, एखाद्या ॲटमला जर डबल बॉन्ड असला, अटॅच असला आणि त्याला जर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम जर अटॅच असला, तर तो नक्कीच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल. मायनस एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, मायनस आर पण म्हणू शकता, इथे नाही म्हणू शकत, प्लस एमच म्हणायचं. ओके, तर रेझोनन्स इफेक्ट किंवा मेसोमेरिक इफेक्ट इतकंच होतं आजच्या दिवस, एवढंच.